हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वाद में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं नवा स्वाद साथे ममराना भजिया अने साथे चटपटी चटणी। तो विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलू बेल प्रेस करो जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बनावीए मिक्स वेजिटेबल थी भरपूर नवा ममराना भजिया। तो अहींया ममराना भजिया बनावा माटे मैं 2 कप ममरा लीधेला छे। ममराने मोटा वासणमां लई लेशुं। पहेला तो ममराने आपणे पलाळवाना छे। तो अहींया ममरा डूबे एटलुं पाणी नाखी अने ममराने पलाળી देशुं। आनाथी 2 फायदो थशे। एक तो आपणा ममरा पलळता एकदम सरस सॉफ्ट थई जशे अने ममरा पर रहेली बधी धूळ साफ थई जशे। तो आपणा ममरा पलळे त्यां सुधीमां आपणे भजिया साथे खावा माटेनी स्वादिष्ट एवी नवी चटणी तैयार करी लईए। तो चटणी बनावा माटे गैस पर पेन गरम करवा मूकेलुं छे। पेन में 1 चमची जेटलुं तेल नाखशुं। तेल गरम थता चपटी जीरुं नाखशुं। जीरुं सारी रीते ककड़ी गयुं छे तो मीडियम साइजना 2 टमेटा समारीने राखेला छे। टमेटा नाखी देशुं अने टमेटानी साथे 5 થી 6 कड़ी लसणनी लीधेली छे। मारुं लसण नानुं छे, तमे मोटी कड़ी लेता होय तो 4 कड़ी लसणनी नाखवानी अने लसण ना नाखवुं होय तो स्कीप करी शको छो। 1 टुकड़ो आदुनो आ रीतना 2 पीस करी लीधा छे तो आदु नाखी देशुं अने साथे 15 થી 20 मीठा લીમડાના पान नाखशुं। आ चटणी स्वादमां एकदम सरस बनशे। गैसनी फ्लेम मीडियम राखी टमेटा सॉफ्ट थाय त्यां सुधी आपणे टमेटाने सांतळवाना छे। तो भजिया साथे आज सुधी आपणे अनेक नवी नवी चटणी बनावेली छे अने आजे तो एकदम नवा स्वाद साथे अने नवी रीते चटणी बनावशुं। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर जोजो। आगळ आपणे वरसादमां खावानी मजा पड़े तेवा घणा भजियानी रेसिपी मूकेली छे। प्लेलिस्टनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्समां आपी दईश। हवे टमेटा झड़पथी सॉफ्ट थाय ए माटे स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखी देशुं। हवे चटणीने थिकनेस आपवा माटे अहींया 2 चमची शेकेला दाळियानी दाळ लीधेली छे। दाळियानी दाळ नाखवाथी चटणीमां थिकनेस आवशे अने स्वाद पण बहु सरस आवशे। अहींया थोड़ीवार पछी तमे जोई शको छो के आपणा टमेटा एकदम सरस सॉफ्ट थई गया छे। तो गैसनी फ्लेम बंद करी देशुं। बाकीना मसाला टमेटा ठंडा थया पछी मिक्स करशुं। टमेटा ठंडा थाय त्यां सुधीमां आपणे ममरा जोई लईए। अहींया ममरा चेक करता तमे जोई शको छो के हाथेथी प्रेस करता ममरा एकदम सरस मेश थई जाय छे। आपणे आवा ज ममरा जोईए छे। तो ममरानुं एक्स्ट्रा पाणी काढवा माटे अहींया मैं 1 चायणो लीधेलो छे। तो बधा ज ममरा आपणे चायणामां नाखी देशुं जेथी ममरामां रहेलुं एक्स्ट्रा पाणी नितरी जाय। चमचीनी मददथी आ रीते थोड़ुं प्रेस करशुं जेथी ममरामां रहेलुं बधुं ज एक्स्ट्रा पाणी निकળી जशे। आ प्रोसेस खास जरूरी छे। ममरामां थोड़ुं वधारे पाणी रहेशे तो આપણે ભજીયાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે વધારે લોટની જરૂર પડશે। તો અહીંયા મમરામાંથી બધું જ એક્સ્ટ્રા પાણી નીતરી ગયું છે। મમરાને આપણે સેમ બાઉલમાં પાછા કાઢી લેશું અને તે હાથેથી ચોળી અને થોડા મેશ કરી લેશું। મમરા અહીંયા સારી રીતે મેશ થઈ ગયા છે। તો આજે આપણે મિક્સ વેજીટેબલના મમરાના ભજીયા બનાવશું। તો એના માટે અહીંયા મેં અડધું ગાજર છીણીને લીધેલું છે। छीणेलू गाजर नाखी देशुं। ए ज रीते पत्ताकोबी पण छीणीने लीधी छे। पत्ताकोबी नाखी देशुं। बधी वस्तु में 2 चमची लीधेली छे। 2 चमची बारीक समारेली डूंगળી छे अने 2 चमची केप्सिकम लीधा छे। साथे फ्रेश कोथमरी नाखशुं। एकवार बधुं मिक्स करी लेशुं। तो वेजिटेबल ममरा साथे मिक्स थई गया छे। बाकीना मसाला करी लेशुं। मसाला में अहींया मैं 1 चमची लीली वरियाળી लीधी छे, 1 चमची तल लीधा छे, अर्धी चमची मरीनो भूको लीधो छे। त्रणेय मिक्स करी देशुं। स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखशुं। 1 नानो टुकड़ो आदुनो छीणीने नाखी देशुं अने चटपटो स्वाद आपवा माटे अर्धा લીંબુનો रस नाखशुं। बाकी ड्राय मसाला में 1 चमची लाल मरचुं पाउडर, अर्धी चमचीथी ओછી हळदर, 1 चमची धाणा जीरु पाउडर। तो बधो ज मसालो ममरा साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं अने ममराने बाइंडिंग आपवा माटे अहींया मैं चोखानो लोट लीधेलो छे। तो 2 થી 3 चमची आपणे चोखानो लोट नाखी देशुं।
અત્યારે હું ચોખાનો લોટનો ઉપયોગ કરું છું, પણ જો તમારી પાસે ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે ચોખાના લોટની જગ્યાએ ચણાનો લોટ નાખી શકો છો અને મિક્સ કરી લેશું। આ ભજીયા બહુ જ સ્વાદિષ્ટ થાય છે ફ્રેન્ડ્સ। તમે જો ક્યારેય આ રીતે ભજીયા ના બનાવ્યા હોય તો એક વખત ચોક્કસ બનાવજો, ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। બધું મિક્સ થયા પછી 2 ચમચી દહીં નાખશું। દહીં નાખવાથી આ ભજીયાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે અને ખાવામાં સોફ્ટ બનશે। અને 2 ચમચી જેટલું જ પાણી નાખશું, વધારે પાણી નહીં નાખીએ। આ ભજીયામાં આપણે સોડા, ઈનો કે પાપડ ખાર કોઈ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે। એકદમ સ્વાદિષ્ટ કુરકુરા એવા ભજીયા તૈયાર થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ભજીયા માટેનું મિશ્રણ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે। એક વખત હાથેથી ભેગું કરીને જોઈ લેવાનું તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ એકદમ સરસ બાઇન્ડ થઈ ગયું છે। આ રીતના આપણું મિશ્રણ તૈયાર થયેલું હોવું જોઈએ। જરૂર પડે તો તમારે 2 ચમચી પાણીની કે 1 ચમચી વધારે દહીં નાખી દેવાનું અને આ રીતનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લેવાનું। હવે આપણું ભજીયા માટેનું મિશ્રણ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે અને આપણા ટમેટા પણ ઠંડા થઈ ગયા છે। ભજીયાનું મિશ્રણ આપણે સાઈડ પર રાખી દેશું અને ચટણી બનાવી લેશું। અહીં આપણા ટમેટા એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે। તો ઠંડા થયેલા ટમેટા અને ચટણીનું મિશ્રણ બધું આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। ચટણીમાં બાકીના મસાલામાં આપણે 1 ચમચી ખાંડ નાખશું। ખાંડની જગ્યાએ તમે ગોળ નાખી શકો છો। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખી અને ચટણી એકદમ સ્મૂધ એવી પીસી લેશું। અહીં આપણી ચટણી એકદમ સરસ પીસાઈ ગઈ છે। તમે કલર જુઓ, કલર જોઈને જ ચટણી ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવી ચટણી તૈયાર થઈ છે। તૈયાર થયેલી ચટણી એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। તો જે લોકો આંબલી ખાવાનું પસંદ નથી કરતા એના માટે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે અને આ ચટણી એટલી સરસ સ્વાદિષ્ટ બને છે કે તમે આંબલીની ચટણીની જરૂર ના પડે। આ ભજીયા સાથે એટલી સરસ બનશે। અહીં આપણું બેટર પણ રેસ્ટ કરીને તૈયાર થઈ ગયું છે। ચોખાનો લોટ છે, થોડું ઘણું પાણી એબ્ઝોર્બ કરવાનું હશે તો કરી લેશે જેથી આપણું પરફેક્ટ બેટર તૈયાર થઈ જાય। તો અહીંયા આપણું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર છે। હવે ભજીયા બનાવશું। અહીંયા ભજીયા બનાવવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ચેક કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં નાખ્યા ભેગું જ બેટર ઉપર આવવા માંડ્યું છે। મીન્સ કે આપણા ભજીયા બનાવવા માટેનું તેલ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે। એક વખત તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ થોડી ધીમી કરી નાખશું જેથી હાથમાં વરાળ ના લાગે અને તૈયાર કરેલા બેટરમાંથી આપણે આ રીતના રાઉન્ડ શેપના બોલ બનાવી લેશું। આ રીતે ગોળ બોલ બનાવી અને તળવા માટે નાખી દેશું। ભજીયા તેલમાં નાખ્યા પછી તરત જ નથી અડવાના, થોડા ફ્રાય થાય પછી આ રીતના ચમચાની મદદથી થોડું ફેરવશો એટલે ભજીયા એની મેળે જ પલટી જશે। આ ભજીયા એકદમ સોફ્ટ હોવાથી જો તેલમાં નાખ્યા ભેગા તરત જ અડશો તો ભજીયા તૂટી જશે। તો આ રીતે હળવા હાથે પલટાવી લેશું અને ભજીયાને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળાવા દેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભજીયા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન તળાઈ ગયા છે। તો ભજીયામાં એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને એક પ્લેટમાં કિચન પેપર ઉપર કાઢી લેશું। આ રીતે બાકીના ભજીયા બનાવી લેશું। સાથે તૈયાર કરેલી નવી ચટણી મૂકશું અને ગ્રીન ચટણી પણ મૂકશું। ગ્રીન ચટણીની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને આપી દઈશ। તો તૈયાર છે નવા સ્વાદ સાથેના મમરાના ભજીયા, અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ઉપરથી ક્રિસ્પી। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જાળીદાર એવા આપણા નવા ભજીયા તૈયાર થયેલા છે। આ ભજીયા બનાવવામાં થોડી કાળજી રાખશો તો તમારા ભજીયા પણ એકદમ પ્રોપર જ બનશે। ભજીયામાં બાઇન્ડિંગ આપવા માટે ચોખાનો લોટ આપણે જરૂર પૂરતો જ નાખવાનો છે। વધારે ચોખાનો લોટ નાખશો તો ભજીયા થોડા હાર્ડ થઈ જશે, એટલે જરૂર પડતો ચોખાનો લોટ નાખવાનો। 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં નાખી અને મિશ્રણ મિક્સ કરવાનું અને જરૂર પડે તો જ 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખવાનું
આ રીતના જો તમે મિશ્રણ બનાવશો અને ભજીયા બનાવશો તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી એવા ભજીયા તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી રીતે બનેલા મમરાના ભજીયા અને નવી જ ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.